Hello children and welcome to Jatika Pasala English Ordinary Level program. And today we are going to discuss one of the test items in your question paper. අද පුතේදුවේ අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ අපේ වැඩසටහන් මාලාවේ අවසාන වැඩසටහන ආසන්නයේ යන වැඩසටහනක්. අපි සාකච්ඡා කරා ටෙස්ට් නම්බර් 1 ඉඳලා එක ටෙස්ට් නම්බර්ස් අරගෙන වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරා. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ වැඩසටහන් වල අවසාන වැඩසටහන හැටියට ටෙස්ට් නම්බර් 10. ටෙස්ට් නම්බර් 10. ඉතින් අද ටෙස්ට් නම්බර් 10 සාකච්ඡා කරන්න මේක ලස්සනට හදාගෙන ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපේ සජිත් සර්. සජිත් සර්ගේ පාසලත් පොඩ්ඩක් මට කියන්න සජිත් සර්. මම කටුනේරිය සාන්ත සෙබස්තියන් මහාවිද්‍යාලයේ. හරි. ඒත් එක්කම අපේ නතාංගි මිසුත් ඉන්නවා උදව්වට සහ නතාංගි මිස් තව තොරතුරු පෝෂණය කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් සර් අපි පටන් ගමු ටෙස්ට් 10 එක කොහොමද කියලා පටන් ගන්නෙ? ඔව් සර් අපි පටන් ගමු. මම හිතන්නේ දැන් අපි ටෙස්ට් ටයිප්ස් ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා. අදත් අපි කතා කරන්න යනවා ටෙස්ට් 10 එක. මොකද සර් මේ ඔබාමා අහන්නේ ඔබාමා Yes, can you guess? Yes, dear children, can you guess what we are going to discuss today? Yes, that is as Terence said, we are going to discuss test 10. So that particular question is based on vocabulary plus grammar. Shall we move to the next slide? Let's analyze the question. My dear children, before answering any question, we need to know about its background. I mean, how we can score marks, what are the main points that we should focus on. So we are going to analyze the question. Yes, we'll go to the next slide. Yes. Objective, that is assess the ability to use grammar properly. So when you are going to answer this type of questions, you need to know about all the grammar points well, and the technique, that is underlining the correct words, or sometimes these types of questions may appear as gap filling, that is fill in the blanks questions. Those are the two main techniques that we get this question. And the next slide is yes, and you are getting 5 marks for this question. We are going to do the first do the first activity. Yes, so activity 1, actually this particular activity has been taken from Northwestern Province 2017 question paper. Select a word from the box. Now we are given all the words. Now Natangi teacher will explain the meaning of these words, and after that I will read the paragraph with the answers. Yes. Domestic, ඒ කියන්නේ ගෘහාශ්‍රිත, partial කැමැත්තෙන් වගේ, scanned හොඳින් බලනවා, lower imagined, happened, announced ඔව් නිවේදනය කරනවා කියන එක. ඉතින් පුතේ මේ වගේ වචන ටිකක් අපිට ලැබුණාම අපි මේ වචනවල අදහස මොකක්ද කියලා අවබෝධයකට අරගෙන මේ පැරග්‍රාෆ් එක කියවනවා නම් එහෙම නේද ටෙරන්ස්? එතකොට අපිට මේ හරි උත්තරේ ගන්න පහසුවක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ ගත්තු වචනවල තේරුම ටිකක් විතර ගත්තාම ටිකක් විතර සංකීර්ණයි. මොකද සංකීර්ණ වෙන්න ඕනේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය. දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය. ඇත්තටම දැන් දුවලා පුතාලා මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ෆෝමැට් එක ගැන දැන් හොඳ අවබෝධයක ඉන්නේ. ඉතින් ටෙස්ට් 10 එක කියලා කියන්නේ සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක. ඉතින් ඒ නිසා මේ විදිහේ ටිකක් questions challenging වෙනවා. අපි පැරග්‍රාෆ් එකට යමු සර්. Mrs. Wilson blank said in college that she wanted one of us to come and help her with the blank. So as you can see in the first blank, now we are given a clue, that is said.
දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නකදී දුවේ පුතේ මේ අපි මේ දීලා තියෙන වචනෙට සමාන වචනයක් ඒ අදහස එන වචනයක් තමයි හොයන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට අර මේ question එක බේස් වෙන්නෙම grammar plus vocabulary කියලා කිව්වා මම මුලින්ම ආරම්භයේදී. දැන් මෙතනදී vocabulary පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න වෙනවා දුවල පුතාලට. said කියන්නේ අතරම සාමාන්‍ය අදහසක් තියෙන සරල වචනයක්. ඉතින් අපි එතෙන්ට ගියොත් එහෙම මේ දීලා තියෙන word list එකෙන් අපිට ගන්න තියෙන්නේ announced කියන word එක. In college that she wanted one of us to come and help her with the and the second blank household. house කියන එකෙන්ම තේරෙනවා. house කියන එකෙන්ම දුවේ පුතේ මේ අදහස තේරුම් ගන්න පැහැදිලි. household කියලා කිව්වහම දැන් නතංගි ටීචර් මේ එක්ස්ප්ලেইন කරා මේ වචනවල තේරුම. ඉතින් මේ household කියන word එකත් එක්ක domestic කියන වචනේ තමයි අපිට මේ word list එකෙන් ගන්න තියෙන්නේ. Okay. Work after school hours. There were many volunteers. Terence මේ volunteers කියන වචනේත් අපි දුවල පුතාලට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙමු. මේ ආධුනිකයෝ කියන්නේ කැමැත්තෙන්ම වගේ ඉදිරිපත් වෙනවා නේද? දැන් ටීචර් කෙනෙක් එහෙම උදව්වක් හෙල්ප් එකක් එහෙම ඉල්ලපුවාම මේ දුවල පුතාලා කැමැත්තෙන්ම ඉදිරිපත් වෙනවා. volunteer වෙනවා. She asked us to blank put down. දැන් දුවේ පුතේ මේ put down කියන වචනෙට මේ put down කියලා කිව්වහමත් මේ මම හිතන්නේ ටිකක් ගෙස් කරගන්න ලේසි දුවල පුතාලට මේ put down කියන වචනෙත් එක්ක අපිට මෙතන word list එකෙන් ගන්න තියෙන්නේ lower කියන වචනේ. එහෙම නේද සර්ද? ඔව්. lower කියන වචනේ අපිට මෙතනින් ගන්න තියෙන්නේ lower the arms. Then she blank looked sharply. ඔන්න ඔතන එනවා දුවේ පුතේ මේ හරි ලස්සන වචනයක් මේ looked sharply. looked sharply කිව්වහම අපිට මෙතන හොඳ වචනයක් තියෙනවා scan කියලා නේද? අපි සාමාන්‍ය මේ දුවල පුතාලා මේ scan කරනවා කියන එක දන්නවා. හැබැයි සමහර විට දුවේ පුතේ මේ look sharply නේද? මේ බොහොම තියුණු විදිහට බලනවා කියන අදහසට scan කියන වචනේ එයිද කියලා මගේ දුවල පුතාලා සමහර වෙලාවට හිතන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක තමයි මෙතනදී අපිට ගන්න තියෙන නිවැරදිම අදහස. She chose Peter and I noticed that she was blank in favor of. දැන් පුතේ මෙන්න තව අපිට වචනයක් එනවා in favor of. favor කරනවා. එයාට වෙනුවෙන් පැත්තක් ගන්නවා වගේ එකක්. ඉතින් එතකොට අපිට partial කියන වචනේ ගන්න පුළුවන් partial වෙනවා. partial වෙනවා කියලා කිව්වම පුතේ දැන් මේ partial කියන වචනේත් අපිට මේ part කියන එකත් එක්ක හිතන්න පුළුවන් මේ නේද ටෙරන්ස්? partial. To him students normally sense such things. දරුවන්ට මේ වගේ දේවල් ඉක්මනින් තේරෙනවා. right. okay. අපි ඒකේ තව විස්තරයක් කියනවද නැත්නම් ඊළඟ එකට යමු? නෑ. අපි දෙවෙනි ඇක්ටිවිටි එකට යමු සර්. යමු. හරි. ඔව්. select a word from the box. එතනත් තියෙන වචන ටික. same question එක ඒ විදිහමයි මේකේ ආකෘතිය පුතේ දුවේ. ඒ විදිහටමයි එන්නේ. And this question has been taken from Northwestern Province 2018 first term paper. අද මේ සාකච්ඡාවේ දුවේ පුතේ මේ ගොඩක් මේ provincial papers අපි සාකච්ඡා කරනවා. දැන් ටෙරන්ස් මේ දුවල පුතාලා ගොඩක් මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර එකතු කරගෙන අපේ වැඩසටහන් බලමින් මේ වල තියෙන දැනුම අරගෙන මේ වලට පිළිතුරු ලියමින් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඒ වලටත් උදව්වක් වෙනවා මේ provincial papers වල. මොකද මේ හැම පළාතකම ඉන්න දුවල පුතාලා අපිත් එක්ක මේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඒ නිසා මේ වලට පිළිතුරු අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපේ පුතාලා දුරට දැන් අපි මතක් කරන්නම් දැන් සජිත් සර් මේ වෙනකොට අපි කරමින් පවතින්නේ 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ. question number 10. දැන් අපි pass papers වලින් නෙමෙයි ගන්නෙ. pass papers වලටත් වඩා පොඩ්ඩක් advance කරා provincial papers වලින් ගන්නෙ. එතකොට වචන ගොඩක් නතංගි මිස් අපිට උදව් කරනවා තේරුම දැනගන්න. එතකොට වචන ගොඩක් අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. අපි පොඩ්ඩක් වචනවල තේරුම කියද්දී හොඳින් අහගෙන ඉන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වචනවල තේරුම පස්සේ නැවත නැවතත් බලන්න. ඕගොල්ලෝ දන්නවා මොකක්ද මේ බලන ඔප්ෂන් එක කියලා රූපවාහිනී.lk වලට ගිහිල්ලා 48 hours වලින් බලන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රූපවාහිනී YouTube නාලිකාව
ජාතික රූපවාහිනියේ ජාතික පාසල YouTube නාලිකාවට ගිහිල්ලා අපේ වැඩසටහන් නැවත බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට සමහරක් වෙලාවට මේ වගේ එකක් මං හිතන්නේ සර් ඔහේ අහගෙන ඉන්න දැම්මත් ඇති. ඔව්. ඇත්තටම වචනවල තේරුම මොකද මේ question number 10 එකේ vocabulary වැඩිපුරම තියෙන වචන මේන් ෆෝකස් එක. ඒ නිසා මේ වචනවල තේරුම ටෙරන්ස් සර් කිව්වා වගේ මෙහෙම අහගෙන ඉඳලා දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගත්තත් ඒක ඊටාම වටිනවා මේ question එකට. සජිත් සර් මට අහන්න කැමතියි දැන් මේ question number 10 කියන එක පොඩ්ඩක් 10 9 ওই විදිහට mix වෙන්නත් පුළුවන්. mix වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර ඇත්තටම මේ හොඳ point එකක් ටෙරන්ස් සර් මතක් කරේ දුවේ පුතේ මේ සමහර වෙලාවට මේ questions දෙක මාරු වෙලා එන වෙලාවලුත් තියෙනවා. නමුත් මේ question එක අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. නමුත් මේ number 10 question එක 9 එකත් එක්ක මාරු වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. හරි. ඕකේ. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා වචන ටික අපිට කියලා දෙන්න තේරුම. වචන ටික අපි නතංගේ ටීචර්ගෙන් ගමු. apologize කියන්නේ සමාව ඉල්ලනවා. behavior හැසිරීම, disobedient කියන දේ අහන්න කියන දේ අහන්න අකීකරුකමක් වගේ. discipline හැසිරීම, rule නීතියක් විදිහට අපිට හිතන්න පුළුවන්. strict තද ගතිය. Okay, so I will read the paragraph. The school I went in the 1990s was a boys' school. The principal and the teachers were very blank, uncompromising. ඔන්න පුතේ දැන් එනවා අලුත් වචනයක් uncompromising. compromising නෙමෙයි uncompromising. එතකොට ටිකක් දැඩි නීති රීති වලට යටත් වෙච්ච කියන අදහසක් මේ වචනෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපිට මේ ෆස්ට් බ්ලැන්ක් එකට මේ වර්ඩ් බැංක් එකෙන් එහෙම නැත්නම් මේ වර්ඩ් ලිස්ට් එකෙන් අපිට පික් කරන්න වෙන්නේ ස්ට්‍රික්ට් කියන වචනේ. ස්ට්‍රික්ට් තද කියන එක. තද කියන වචනේ. ඩිසිප්ලින් කියන එකට අපි විනය කියලා තමයි කියන්නේ. විනය කියලානේ අපි එතන ගන්න. එතකොට අපිට මේ ෆස්ට් බ්ලැන්ක් එකට ඒක එන්නේ නැහැ. Right. We weren't allowed to talk to the girls in the neighboring school. අවට පාසල් වල ගෑනු ළමයි එක්ක කතා කරන්න අවසරයක් ලැබිලත් නැහැ. Strict. But nobody obeyed that blank and official command. දුවේ පුතේ මේ command එකක් කියලා කිව්වහම මේ පොඩි තියෙනවා මේ අනකිරීමක් වගේ නේද සර්? අනකිරීමක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ වර්ඩ් ලිස්ට් එක බැලුවහම දුවල පුතාලට ලේසියෙන්ම මේ වචනේ පික් කරන්න ලේසි. අපිට ගන්න තියෙන්නේ දුවේ පුතේ rule කියන වචනේ. Rule නීතියක් විදිහට. One day I laughed during a test and the teacher made me to blank say sorry. පුතේ දැන් නතාංගේ ටීචර් පැහැදිලි කරපු විදිහට මේ මෙතන තියෙන්නේ මේ සමාව ඉල්ලනවා කියන එක. දැන් ටීචර් පැහැදිලි කරද්දී දුවල පුතාලට මේ වචන මතක වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපිට මෙතනින් ගන්න තියෙන්නේ apologize කියන වචනේ. Me to apologize for my bad again blank fourth blank the way you do දෙයක් කරන විදිහ හැසිරීම නේද? එතනදී අපිට behavior කියන වචනේ දුවේ පුතේ ගන්න පුළුවන්. As an adult now I regret for being. මෙතනත් පුතේ මම මේ පිළිතුර කියන්න කලින් තව වචනයක් අපිට එනවා regret කියන වචනේස. දැන් අපි මේ කතා කරානේ දුවල පුතාලාට මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මේ ගොඩක් මේ vocabulary අද නේද vocabulary enrichment කියලා අපි කියනවා මේ වචන පිළිබඳ දැනුම මේක ටිකක් අද වැඩි කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටිකක් අද තියෙන්නේ. ඉතින් දුවේ පුතේ regret වෙනවා කියලා කියන්නේ අතරම පසුතැවීමක් කියන අදහස. එහෙමනම් refusing to obey. පුතේ obey කියන්නේ අපි කීකරු වෙනවා කියන එක ඒ වචනෙන්මත් ටෙරන්ස් මේ පිළිතුර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් opposite of the word obey that is disobedient which is very easy to pick. So we are moving on to the next slide, that is activity 3. Again we are getting the same type of question. Is this from also from yes this has been taken from Western Province 2018 second term paper. Right. It's really good. We get a collection of words. වචන සමූහයක් අපිට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව හම්බ වෙනවා නේද? අපි මෙච්චර කාලයකට මේ මෙච්චර විශාල වචන ප්‍රමාණයක ස්කෝප් එකකට ගියේ නෑ දුවල පුතාලට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ වචන ටික ඉගෙන ගන්න. අපි ඉදිරියේදී කරන්න යන අපේ මොඩල් පේපර්ස් වලදී
අලුත් වචන මෙච්චර කාලයක් පේපර්ස් වල ආපු නැති වචන ආපු නැති වචන ගොඩක් ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කරනවා. එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි වෙනසකට ඔන්න මම දැන් මේ වචන ටික පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරනවා. මේ අපේ නතාංගි ටීචර් සූදානමින් ඉන්නවා මේ දුවල පුතාලත් එක්ක පැරග්‍රාෆ් එක සාකච්ඡා කරන්න. එහෙමනම් මේ අපිට මෙතන තියෙනවා පුතේ වචන ප්‍රමාණයක් දීලා ඉන්සයිට්ස් කියලා වචනයක් තියෙනවා. ඔන්න අද අපි අර කතා කරපු vocabulary enrichment. අපි මේ දැන් අපි අවබෝධ කර ගැනීම. නැත්නම් අපි කියනවා මේ අපිට තේරෙන ප්‍රමාණය ඉන්සයිට් එක. දැනුමේ ප්‍රමාණය නැත්නම් අපිට අවබෝධ වෙන ගැඹුරු අර්ථය කියන අදහස ඉන්සයිට් කියන එකේ තියෙනවා. encourage කියන වචනයක් තියෙනවා. lesser preferences කියන්නේ කැමැත්ත කියන එක. එයාගේ කැමැති දේවල් කියන එක නේද? celebrates කියන එක අපිට නිතරම හම්බ වෙන වචනයක්. දුවල පුතාලට හොඳට ෆැමිලිය වචනයක්. උත්සවයක් වගේ දෙයක් සමරනවා කියන එක. majority බහුතරය, certain statement වගේ වචන ටිකක් තියෙනවා. අර දෙවෙනියට තිබුණු encourage කියන වචන ගැනත් මම කියන්නම්. අපි දිරිමත් කරනවා කියන අදහස තියෙන්නේ. එහෙනම් නතාංගි ටීචර් අපි දුවල පුතාලට පිළිතුරු ටික කියලා දෙමු මේ අභ්‍යාසයේ තියෙන. When you open a book, you open a new world. ඒ කියන්නේ දුව පුතේ පොතක් අරිනකොට පොතක් දිගහරිනකොට අලුත් ලෝකයක් දිගහැරියා වගේ. ඒකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න අලුත් දේවල්. Everyone would agree with this statement. blank එක දීලා තියෙනවා. As books have become inevitable to mankind. Everyone would agree with this. හැමෝම මේකට agree වෙනවා. හැමෝම මේකට එකඟ වෙනවා කියන අදහස. blanks වල දීලා තියෙනවා a clear expression. පැහැදිලි expression ප්‍රකාශයක්. පැහැදිලි ප්‍රකාශයක්. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතනින් statement කියන word එක. As books have become inevitable to mankind. මිනිසුන්ට නැතුවම බැරි දෙයක් බවට පොත්පත් වෙලා තියෙනවා. inevitable නැතුවම බැරි දෙයක්. අන්න දුවේ පුතේ තවත් තාම හොඳ වචනයක් අද දවසේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ inevitable කියන වචනේ. එහෙම නේද සර්? inevitable කිව්වහම අත්හල නොහැකි කියන අදහස නේද? අපිට අතාරින්න බෑ. අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් කියන අදහසයි තියෙන්නේ. For the blank the greater number ලොකු ප්‍රමාණයක්. එහෙනම් අපිට වචන වලින් ගන්න පුළුවන් majority of people මිනිසුන් විශාල ප්‍රමාණයක්. The of people books are part of their everyday life. මිනිසුන්ගේ ජීවිතවල කොටසක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. Okay. ඊළඟට books are packed with knowledge. දැනුම පිරීලා තියෙනවා, pack වෙලා තියෙනවා. And blank deep understanding. ගැඹුරු තේරුම් ගැනීමක්. සජිත් සකිව වගේ insights into a happy life. On the 23rd of April, the world blank marks an event. Event එකක් විදිහට mark කරලා තියෙනවා. එහෙනම් celebrate. Event නම් celebrate කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් එකට එන දෙයක්. මෙතන මේ තවත් ටීචර් මේ mark කියන එකත් සර් අපි මේ සමරනවා කියන එකටම ගන්න වචනයක් තව තේරුමක් තියෙන මේ අපි උත්සවයක් ඉවෙන්ට් එකක් වගේ දෙයක් සමරනවා කියන අදහස පුතේ මේ mark කියන වචනේ තියෙනවා. The World Book Day. ලෝක පොත් දිනය සමරනවා 23rd of April. The main aim of the World Book Day is to persuade to do something. දෙයක් කරන්න පොළඹවනවා. පෙළඹවීමක් කියන අදහස. Encourage children to the pleasures of books and reading. Right. Okay. Write the following statement in reported speech. දැන් activity 4 එකකට අපි යන්නේ. දැන් සජිත් සර් මේක තෝරගන්න හේතුව? ඔව් මේක තෝරගන්න හේතුව තමයි දුවේ පුතේ මම අර objectives වලදීත් කතා කරා මෙතනදී මේ vocabulary වගේම grammar අපිට ඉතාම අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ test 10 එකට answer කරනකොට සර්. එතකොට දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ වෙනකන් කතා කරපු activities වල දුවේ පුතේ මේ vocabulary කියන පැත්තට තමයි අපි වැඩි බරක් දුන්නේ. මේ question එකේදී මේ වගේ question එකකට score කරන්න නම් දුවල පුතාලා grammar points ටික දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. So I believe we have discussed many times about reported speech and especially
active voice and passive voice. දැන් දුවල පුතාලට මතක වෙන්න ඕනේ අපි පහුගිය කාලෙම කතා කරපු ප්‍රශ්නවලදී අපි වැඩසටහන්වලදී අපි මේ reported speech ගැන කතා කරා. දැන් අපි පොඩ්ඩක් ඒ දැනුම ටෙස්ට් කරන්න තමයි සර් මේ වෙලාවේ උත්සාහ කරන්නේ මේ activity එකෙන්. Good. Okay. Yes. I like to learn foreign language. Peter, that's Peter. So we have to write how can Peter report this statement. Peter said that he liked to learn foreign language. අපි පුතේ back shift කරන එක ගැන කතා කරා. දුවල පුතාලට මතක ඇති අපේ මහේෂ් සර්ගේ පාඩමක් තිබුණා reported speech ගැන. ඉතින් අන්න back shift වෙලා තියෙනවා. like කියන simple present tense verb එක liked විදිහට simple past tense එකට back shift වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ මට හිතන්නේ මම හිතන්නේ සජිත් සර්ට පොඩ්ඩක් වැරදිලා ඉන්නේ. මේ බලන්න සර් මේකේ present tense නේ තියෙන්නේ. ඇයි සර් මේකේ past tense දාලා තියෙන්නේ? ඔව් ඒක තමයි. දැන් එතනදී අර like කියන එක පුතේ මෙතනදී අපි ඒක තමයි මේ direct speech එක. මේක direct speech එක. මේ direct speech එකේදී ඒක indirect වෙනකොට මෙතන දුවල පුතාලට මම හිතන්නේ දැන් හොඳටම පැහැදිලි මේ reported speech ම තමයි පුතේ indirect speech කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් මේ direct speech එක indirect speech වෙනකොට නැත්නම් reported speech වෙනකොට අපි tense එක අතීත කාලයට ගන්නවා. In grammar we call it back shift. So that is why here the main verb like which is in simple present tense has become liked. That is simple past. ඒ කියන්නේ සජිත් සර් direct speech වලදී අපි මේවා සාකච්ඡා කරා. Simple present tense එනේවා simple past tense වලට past එකට back shift වෙනවා. Right. Okay. Next one, I am planning a new project. My boss කියනවා I am planning a new project. දැන් මෙතනත් දුවේ පුතේ අවධානය දෙන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් ටෙරන්ස් දුවල පුතාලට පහසුවක් කරා main verb is underlined here. Am planning. ඒ කියන්නේ present continuous. දැන් සර් මම කලින් මතක් කරපු අර back shift එකේදී simple present එක simple past වෙනවා. present continuous එක එහෙමනම් past continuous වෙන්න ඕනේ. බලමු සජිත් හරියට දාලා තියෙන්නේ කියලා. Right. Okay. My boss said that he was planning a new project. අන්න දුවේ පුතේ am planning කියන එක was planning විදිහට simple past continuous එකට ගිහිල්ලා back shift වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට next one, where is the nearest cafe? A foreigner කෙනෙක් තමයි අහන්නේ where is the nearest cafe? මේක පුතේ this is not a statement, this is a question, and we discussed how we can report a question. And this is WH question words. Where is the nearest cafe? And there is another type, yes no type question, and this one WH question type. Where is the nearest cafe? So we can report this as a foreigner asked where the nearest cafe was. was. අන්න අර අපි කතා කරපු back shift වීම. Okay, we have another example. My class teacher don't make any noise in the library. Don't make any noise. Then දුවේ පුතේ මේක statement එකකුත් නෙමෙයි. අපි කලින් කතා කරා වගේ question එකකුත් නෙමෙයි. මේ වගේ වලට අපි order එකක් කියලා කියනවා. එහෙම නේද සර්? Don't make any noise. මේකෙත් අපි බලමු වෙනස් වෙන හැටි කොයි විදිහටද report වෙන්නේ කියලා. My class teacher asked not to make any noise in the library. Not to make. අන්න negative වෙලා තියෙනවා පුතේ. Don't කියන එක not to make විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. And the next one, my cousin, I have completed my degree in horticulture. My cousin said that she had completed
her degree in horticulture. අපි මෙතනදිත් verb එක පොඩ්ඩක් අපේ දුවල පුතාලට underline කරලා පෙන්නමු සර්. Okay. reported speech වල main verb එක මෙන්න දැන් ටෙරන්ස් සර් පෙන්නුවා have completed. අපි ඒකත් එක්ක මතක් කරගමු දුවේ පුතේ මේකේ tense එකත් have completed කියලා කිව්වහම මේක present perfect tense. එහෙමනම් අපේ අර basic rule එක back shift වෙනකොට present perfect tense is back shifted into past perfect tense. That means had plus past participle verb. horticulture උද්‍යාන සම්බන්ධයෙන් උද්‍යාන සම්බන්ධයෙන් අපි නිකන් කිව්වොත් මේ පැල වගා කිරීම සම්බන්ධයෙන් මල් වගා කිරීම සම්බන්ධයෙන් horticulture. Right. Okay. Right. Yeah, going to the next one. Activity 5. Fill in the blanks with the passive form of the verbs given within brackets. දැන් ටෙරන්ස් අපි මුලින්ම කතා කරානේ මේ අපි provincial papers වලට යන්නේ කියලා මම හිතන්නේ අපි දැන් provinces කීපයක්ම කතා කරා. This activity has been taken from Central Province. This is the first time that we are getting a question from Central Province. Practice test 2020. This is a very new Later. Yes, latest one. Passive form පුතේ reported speech වගේම active voice passive voice කියන්නේත් මේ වගේ question එකකදී very important. So I believe you all can remember the lessons regarding active voice and passive voice. We have done lot of programs on active voice and passive voice. Right, we'll go to the first blank. Yes, the Oscar Awards blank present. Then දුවේ පුතේ මෙතනදී awards කියලා මෙතන plural form එකක් තියෙන්නේ සර්. එතකොට අපි ඒක ගැන අවධානය දෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන අපිට answer එක විදිහට are presented කියලා ගන්න පුළුවන්. දුවල පුතාලා හිතනවා නම් ඇයි මේකට present tense අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. මේ Oscar Awards කියන එක සර් මේ හැම කාලයකටම මේ award ceremony එක පවතින දෙයක්. එහෙමනම් අපිට මෙතන දුවේ පුතේ මේ අතීත කාලේ භාවිතා කරොත් මේක වර්තමානයට සම්බන්ධ නැති ක්‍රියාවක් වෙනවා. ඒ නිසා අපි මෙතනදී simple present tense වලට යනවා. ඒ වගේම passive voice වෙනකොට අන්න past participle verb එක use කරලා තියෙනවා අපි presented කියලා. In a formal ceremony in Hollywood, several people blank nominate in specific categories. දුවේ පුතේ මේ nominate කරනවා කියලා කියන නම් කරනවා කියන එක. එහෙනම් මෙතනදී passive voice වෙනකොට people plural form are nominated නම් කරනු ලබනවා කියන අදහස ගන්න අපි. Such as best movie, best actor, best music, best costumes. One nominee blank choose to receive an award in each category. දැන් පුතේ මෙතන nominee විදිහට singular අර්ථයක් දැන් තියෙන්නේ සර්. එහෙමනම් අපිට simple present tense හැබැයි singular helping verb එකක් ගන්න වෙන්නේ am, is, are කියන ස්වරූප තුනෙන්. එහෙමනම් one nominee is chosen to receive. chosen කියන past participle එකත් එක්ක තමයි අපිට මේකේ නිවැරදි පිළිතුර ගන්න වෙන්නේ. Yes, we are dealing with the last blanks. Yes, we have another one. last 3 blanks. When the award ceremony started in 1929, 15 awards. අන්න පුතේ දැන් හොඳ point එකක් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. So far we discussed all the points were in simple present tense. Now here when the award ceremony started in 1921, which means now we have to go to past tense. එතකොට sir මෙතනදී අපිට awards කියලා plural තියෙන නිසා were කියන helping verb එකත් එක්ක past participle use කරලා were presented කියලා answer එක හදාගන්න පුළුවන්. And the ceremony was attended by only 250 people. Today about 24 Oscars are presented. Today කියද්දි පුතේ නැවතත් අපි අර අතීත සිද්ධියෙන්
වර්තමානයට ඇවිල්ලා present tense verb එක තමයි use කරන්නේ. Tickets are no longer sold to the general public. Invitations blank only to people involved in making the movies and to their guests. නැවතත් වර්තමාන කාලේ අපිට ගන්න වෙනවා මේ invitations මේ event එකේදී හැම අවුරුද්දකම මේ invitations ලබා දෙනවා. Invitations plural, so we have to get are sent as the correct answer. Right. Okay. Next we are dealing with activity 6. Activity 6. Select a word from the box. From the box, and this question is also from Northwestern Province 2018. මීට කලින් පොඩි දෙයක් අහන්න ආසේ දැන් සජිත්ස දැන් අත්තටම මේ භාෂාවක වචන ලොකු චරිතයක් රඟපාන play a big role. Yes. සර් හිතන්නේ අපේ දුවදරුවන්ට දැන් මේක විභාගයටම ටාගට් කරලා නෙමේ වචන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හොඳම මාර්ග මොනවද? ඔව් ඇත්තටම දුවේ පුතේ මේ රීඩින් කියන්නේ මම හිතනවා බෙස්ට්ම ඔප්ෂන් එක අපිට words ඉගෙන ගන්න vocabulary enrich කරගන්න මේ රීඩින් කියන එක. රීඩින් කිව්වහම සමහර වෙලාවට මේ ටෙරන්ස් මේ දුවල පුතාලා හිතනවා මේ මහා විශාල පොත්පත් එහෙම නැත්නම් මේ ගොඩාක් දේවල් materials කියවන්න ඕනේ කියලා. සමහර වෙලාවට මේ අපිට ඇත්තටම මේ පොඩි පැරග්‍රාෆ් එකක් පේලි දෙක තුනක් කියවුවත් ලොකු වචන ප්‍රමාණයක් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ for my personal opinion, if anybody wants to enrich their vocabulary, I guess reading would help them in big deal. රීඩින් කිව්වහම ඒක අපි කියන්නේ බෝරින් වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට පොඩි පොඩි කතන්දර නැත්නම් papers. එතකොට දැන් අපේ කාලේ මට මතකයි ඉස්සරම කාටුන්ස් තිබුණේ සිංහල වලට පරිවර්තනය කරලා නෙමෙයි. ඉස්සරම ඉංග්‍රීසි වලින් තිබුණේ. ඊට පස්සේ තමයි ටික ටික සිංහලට පරිවර්තනය කරේ. නමුත් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ඉංග්‍රීසි වලින් තිබුණේ. දැන් ගොඩක් කාටුන්ස් කෙලින්ම සිංහල වලින්මයි තියෙන්නේ. සහක ඉතින් ඒක හින්දා මං හිතන්නේ අපේ දුවදරුවන්ට එන්ටර්ටේන්මන්ට් පැත්තෙන් හොඳයි. නමුත් දරුවනි මේවා ඔයගොල්ලන්ගේ ලැන්ග්වේජ් එක එන්රිච් වෙන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ මේ නැහැ. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම් බලනකොට උපසිරසිත් එක්ක තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම වචනේ අපිට ඇහෙනවා, කතා කරන්නේ මොන කන්ටෙක්ස්ට් එකකටද කියලා පේනවා. ඒ වගේම උපසිරසි වලින් තේරුමත් එනවා. ඔව් ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම්ස් වලදීත් නැත්නම් මේ අපි මේ අපේ දරුවන්ට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනේ. දැන් යම්කිසි ලංකාවේ තියෙන රූපවාහිනී නාලිකාවකින් නම් පෙන්වන්නේ අපිට පොඩ්ඩක් විශේෂයෙන්ම ජාතික රූපවාහිනියේ ඒක වගකීමෙන් කියන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි මේ සබ්ටයිටල්ස් එක්ක අපිට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. අපේ දරුවෙකුට බලන්න පුළුවන් තත්ත්වයේ තියෙනවා. නමුත් හැම අපිට චිත්‍රපටියක්ම අපි දරුවන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ අපේ සංස්කෘතියට. අපේ තියෙන පාරම්පරික දේවල් මේ අපේ තියෙන මේ පවුල් වල තියෙන බැඳීම් සංස්කෘතිය මේ හැම දෙයකම පිටින් යන දේවල්. ඔව් ඒක හින්දා ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්න කියලා සමහරක් දරුවෝ මේ ෆිල්ම්ස් බලනවා. ඔව්. ඇත්තට මේක අරමුණ ෆිල්ම්ස් බලන එක මිසක ලැන්ග්වේජ් ඉගෙන ගන්න ගේම්ස් ප්ලේ කරනවා. මේ මට මම අහගෙන කියන එක දරුවෙක් කියනවා මම ගේම්ස් ගහන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි මේ ඉංග්‍රීසි තමා තියෙන්නේ. ඉතින් අම්මලා තාත්තලා බැලුවා ඔව් ඉංග්‍රීසි තමානේ තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙමම නැහැ. ඒවා බොහොම තෝරා බේරාගෙන අපේ වැඩේට විතරක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හොඳයි. අපි යමු smooth, heartily, jerky, well mannered, rubbish, stammered, screamed, respectable. Respectable වචන ටිකක් තියෙන්නේ. Before reading the paragraph, Natangi teacher is going to explain these words. That's fine. Smooth කියන්නේ සුමටව. ලේසියෙන් heartily කැමැත්තෙන් හිතයිශීව ඒ වගේ. jerky ඉක්මනින් හදිසියෙන් ගැස්සෙන සුළු ඒ වගේ විවිධ අර්ථ තියෙනවා. අපිට බලන්න ඕනේ මේ වාක්‍යයට අදාළව කොයි තේරුමද අපි ගන්න ඕනේ කියලා. well mannered හොඳින් හැසිරෙනවා කියන අදහස. rubbish කුණු කියලා ගන්නත් පුළුවන්. වැඩකට නැති දේ කැලිකසල කියන අදහස ගන්න පුළුවන්. stammered ගොත ගහනවා. screamed කෑ ගහනවා. respectable ගරු කරනවා. Right. John was neither a likable nor a blank person. Reputable
අපිට දෙනවා දුවේ පුතේ reputable කියලා වචනයක්. මේ reputable, reputation මේ වචනත් එක්ක මේ ගොඩක් ෆැමිලියර් අපේ දුවලා පුතාලා. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම අපිට වචනට යන්න පුළුවන් respectable. ගරු කළ යුතු වගේ අදහසක් තියෙන්නේ. හැබැයි John was neither likable nor a respectable person. He often blank stuttering. මෙතන අපිට තව ගොත ගැහෙනවා කියන වචනයක් stuttering, stammering නිකන් එකම විදිහට ටිකක් ප්‍රොනවුන්ස් වෙන වචන ටිකක්. එහෙනම් දුවලා පුතාලාට මම හිතන්නේ ලේසියෙන්ම මේකේ තේරුම මතක තියාගන්න පුළුවන්. He often stammered. For the second blank, the correct answer is stammered. Because of this, his speech was blank, quick or sudden. දුවලා පුතාලාට දැන් මතක් වෙන්න ඕනේ නතාංගි ටීචර් අපිට වචනවල තේරුම පැහැදිලි කරනකොට මේ ඉක්මනින් හදිසියෙන් වගේ වෙන දේවල් වලට jerky කියන වචනේ අපිට introduce කරා. So for the third blank we have to pick jerky. Okay. But his cousin Peter seemed to be laughing blank with a lot of enthusiasm. ලොකු enthusiasm, ලොකු නිකන් ජවයකින් හරි උනන්දුවකින් වගේ හැසිරෙනවා නම් කතා කරනවා නම් heartily කියන වචනේ අපිට ගන්න පුළුවන්. All the time. When Peter spoke, people listened. Even if he spoke blank something that is nonsense or wrong. පුතේ වැඩකට නැති දෙයක්. අපි කැලි කසල කියන අදහසකුත් මේ වචනේ තියෙනවා කියලා කිව්වා. වැඩකට නැති දෙයක් ගැන අපි කතා කරද්දී rubbish කියන වචනේ අපි use කරනවා. He spoke rubbish, which he often does. Okay, we are going to the next one, activity 7. Activity 7, which is also taken from Central Province practice paper 2020. Fill in the blanks with the correct form of the verbs given within brackets. දැන් ටෙරන්ස් අපි රිපෝටඩ් ස්පීච් වලින් දුවලා පුතාලා එක්ක ප්‍රශ්නයක් කතා කරා, පැසිව් වොයිස් වලින් කතා කරා, එතකොට වොකැබුලරි වලින් ප්‍රශ්න කිහිපයක් කතා කරා. මේ ප්‍රශ්නේදී අපිට verb එකක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි අපි correct form එක අපි guess කරලා හරියට මෙතෙන්ට ගැලපෙන verb form එකයි අපි use කරන්න ඕනේ. So we are given the root verb and we have to guess, we have to decide which verb form suits each blanks. So we will read the paragraph. Self-discipline blank particularly important in school. So the base verb is given as be. එහෙනම් දුවේ පුතේ be කියන verb root එකෙන් තමයි අපිට මේ නිවැරදි පිළිතුර ගන්න වෙන්නේ. එහෙනම් self discipline singular, so we have to go with is. Right. I blank a great deal about self discipline by observing my roommate Erandi. I කියන subject එක දුවේ පුතේ අපි plural විදිහටයි ගන්නෙ. එහෙමනම් base verb එක මෙතනදී ටෙරන්ස් අපිට ඒ විදිහටම use කරන්න වෙනවා. I learn a great deal about self discipline. I have noticed that she blank her time every night before sleeping. Now here Erandi, the subject is she, that means Erandi. Singular අදහසක් තියෙන දුවේ පුතේ subject එකේ. එහෙමනම් අපිට base verb එක plan කියලා දීලා තියෙනවා. simple present tense එකේදී අපි s එකක් භාවිතා කරනවා singular verb එක හදාගන්න. She plans her time every night before sleeping. She blank down what she blank to do next day. එහෙනම් මෙතනදිත් පුතේ again we are talking about Erandi. The subject is she, which is singular, so we have to use the singular verb. Write is the base verb and the singular form is writes. And for the last blank it is have, that is the main verb have, and because the subject is she, we have to go with the singular verb, that is has. She has to do the next day. Right. We have about 3 minutes. Yes. Right, okay. One night last month I blank her to go out dinner. පුතේ one night last month. ඔන්න දැන් ඔන්න අතීත කාල සිද්ධියක්
මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ. එහෙමනම් invite කියන base verb එකෙන් අපිට ගන්න වෙනවා දුවේ පුතේ simple past tense එක invited to go out to dinner, but she blank because she. Here the verb is refuse. Again we are discussing about the past event. එතකොට ටෙරන්ස් අපි මේ past event එකම කතා කරන නිසා නැවතත් අපිට refuse කියන base verb එකේ simple past tense එක ගන්න වෙනවා refused. Because she blank not finish her homework. එතනදී පුතේ අපිට ගන්න වෙන්නේ past perfect tense එක. මොකද මේ refuse කරපු අතීත සිද්ධියටත් කලින් වෙච්ච සිද්ධියක් ගැනයි කතා කරන්නේ. So we have to go with hadn't finished, not finished. Negative form එකයි අපි use කරන්නේ hadn't finished. I wish I could be as disciplined as my roommate Erandi. I blank that self discipline is important. මෙතනදී දුවේ පුතේ නැවතත් අන්න අතීත කාලේ ඉඳලා නැවතත් අපි වර්තමානයට එනවා. I know that self discipline is important if I want to be successful. Thus next term අන්න මේ question එකේදී ටෙරන්ස් simple past tense එකට ගියා. එතනින් simple present tense එකට ආවා. දුවේ පුතේ paragraph එක ඉවර වෙන්නේ next term. මේ next term කියන කොටසින්ම අපිට මේක future tense එකට යනවා කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් make කියන base verb එකෙන් දුවේ පුතේ will make කියන simple future tense verb එක හදා ගන්නවා. will make an effort to discipline myself. Okay. Right. එහෙමනම් ටෙරන්ස් මම හිතන්නේ අපිට මේක විතරක් උත්තර ටික විතරක් උත්තර ටික විතරක් එහෙනම් අපි දුවේ පුතාට සාකච්ඡා කරගෙන යමු. ඡේද කියන ගාම උත්තර ටික දාගෙන අපි යමු. හොඳයි. දුවේ පුතේ recycling is done to make less. ඒ කියන්නේ පුතේ දුවේ පුතේ අඩු කරනවා කියන එක reduce. Done to reduce the use of raw materials that would have been used. Recycling also uses a source of power. දුවේ පුතේ එතන බලය ගැන කතා කරන්නේ, ශක්තියක් ගැන කතා කරන්නේ. energy කියන පිළිතුර අපි ගන්නවා දෙවෙනි හිස් තැනට. energy and great way of controlling air, water and land pollution. Anyway blank producing a successful result. Successful result එකක් කියන්නේ දුවේ පුතේ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක්. එහෙනම් answer එක අපි ගන්නවා effective, අපි කියනවා ප්‍රතිඵලදායක කියලා. effective recycling bin bags with a small piece of paper or similar material attached. labels කියන වචනේ. label එකක් attach කරලා තියෙනවා මේ bin bags වල. labels on them. Households then sort out the blank the useless materials. දුවේ පුතේ අනවශ්‍ය materials නේද? අනවශ්‍ය දේවල් කියලා කියන්නෙම මෙතනදී අපි waste එහෙම නැත්නම් අපද්‍රව්‍ය කැලිකසල කියන අදහසයි ගන්නෙ. waste themselves and place them in the right bags for collection. Thank you Sajid sir. Thanks to you we have learned lot of new words. සජිත් සර්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න. අපි අලුත් වචන ගොඩාක් ඉගෙන ගත්තා. Thank you නතංග මිස් අපිට සිංහල තේරුම කියලා දීලා අපේ ප්‍රශ්නය ලේසි කරන්න උදව් කරාට. ඉතින් පුතේ දුවේ අද අපි සාකච්ඡා කරේ ඇත්තටම අපේ ප්‍රශ්න පත්‍ර මාලාවේ ඍජුව අපි ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ model question papers. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අලුත්ම නැවුම්ම ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ජාතික පාසලේ. ඉතින් අපි මේ නැවුම් ප්‍රශ්නත් එක්ක ලබන සතියේ හම්බ වෙමු.